Good morning, everyone. Today we are going to discuss the last topic of this chapter, that is International Monetary Fund, that is IMF. In July 1944, in Bretton Woods, USA, the proposal to set up International Monetary Fund was conceived, and there were total 45 representative countries were there, and they agreed on a framework for the international economic cooperation after the Second World War. All these countries believed that such a framework is required to avoid the repetition of the disastrous economic policies that had contributed to the Great Economic Depression of 1930s. Yes, આ બધા જે રિપ્રેઝેન્ટેટિવ કન્ટ્રીઝ હતા એનું આ IMF એસ્ટાબ્લિશ કરવાનો પર્પઝ શું હતો કે એવી બધી જ ઇકોનોમિક પોલિસીઝ આપણે રિપીટ ન કરીએ કે જેને લીધે 1930sનું જે ડિપ્રેશન આવ્યું હતું એમાં કોઈ પણ જાતનું કન્ટ્રીબ્યુશન થાય કે ડિપ્રેશન ફરી પાછું આવે એને અવોઇડ કરવા માટે આ ફ્રેમવર્ક એ રિક્વાયરમેન્ટ હતી. The Bretton Woods Convention consisted of two parts. The first is establishment of the International Monetary Fund, and the second was setting up of the International Bank for Reconstruction and Development, which has come to be known as the World Bank. હવે આ જે કન્વેન્શન હતું બ્રિટન વુડ્સ કન્વેન્શન એમાં ટુ પાર્ટ્સ ઇન્ક્લુડેડ હતા. પહેલું તો establishment of the IMF and the second was IBRD, that is also known as World Bank. And the International Monetary Fund was established in 1946 and it commenced its operations in Washington from 1st March 1947. Now, let us discuss the objectives of IMF. The first objective is to promote international monetary cooperation, yes, through permanent institution which provides machinery for the consultation and collaboration in international monetary problems. Yes, first objective શું છે તો ઇન્ટરનેશનલ મોનિટરી કોઓપરેશનને પ્રમોટ કરવું સો દેટ જેટલા પણ ઇન્ટરનેશનલ મોનિટરી પ્રોબ્લેમ્સ છે ધ પ્રોબ્લેમ્સ વિચ આર રિલેટેડ ટુ ધ મોનિટરી મેટર્સ એને તમે પ્રોપરલી resolve કરી શકો. The second is to facilitate the expansion and balanced growth of international trade. Yes, it is very important to facilitate the international trade so that expansion of the international trade becomes possible, and to contribute in the promotion and maintenance of the high level of employment and real income. Yes, જો ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડ પ્રમોટ થાય અને ઇઝી થઈ જાય અને વધારે ને વધારે ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડ થાય તો એનું રિઝલ્ટ શું હશે કે એમ્પ્લોયમેન્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ઇન્ક્રીઝ થશે, એન્ડ અલોંગ વિથ દેટ રિયલ ઇન્કમ, દેટ ઇઝ ઇન્કમ ઓફ ધ પીપલ વિલ ઓલ્સો ઇન્ક્રીઝ, એન્ડ ધ રિસોર્સિસ વિલ બી યુટિલાઇઝડ ઇન પ્રોપર મેનર, એન્ડ પ્રોડક્ટિવ રિસોર્સિસ છે દરેક મેમ્બર્સ પાસે એનો પ્રોપર યુઝ થાય, દેટ ઇઝ ધ ઓબ્જેક્ટિવ. દેન to promote exchange stability, yes, it is very important to maintain stability in the exchange arrangements amongst the members and to avoid competitive exchange depreciation. Yes, competitive exchange depreciation છે એને અવોઇડ કરવું અને એક્સચેન્જમાં દેટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટમાં સ્ટેબિલિટી મેન્ટેન કરવી. Then to assist in the establishment of a multilateral system of payment, yes, in respect of current transactions between members and in the elimination of the foreign exchange restrictions which hampers the growth in world trade. અહીંયા શું કીધું એણે કે મલ્ટીલેટરલ સિસ્ટમ ઓફ પેમેન્ટ્સ છે એનો મતલબ એવો થશે કે બધી કન્ટ્રી જ્યારે ટ્રેડિંગ કરતી હોય એકસાથે ત્યારે દરેક કન્ટ્રીની કરન્સી છે એ ડિફરન્ટ હોય, તો આ જે મલ્ટીલેટરલ ટ્રેડ છે એમાં કોઈ પણ જાતના ફોરેન એક્સચેન્જ રિસ્ટ્રિક્શન્સ ન આવે, અને જો કોઈ રિસ્ટ્રિક્શન્સ હોય તો એ બધા જ રિસ્ટ્રિક્શન્સને એલિમિનેટ કરવા સો દેટ વર્લ્ડ ટ્રેડ છે એના ગ્રોથમાં કોઈ પણ જાતના હર્ડલ્સ આવે નહીં. દેન to give confidence to members by making the funds resources available to them, yes, so that they can increase the production. So the IMF provides confidence to the member countries
by providing resources. ફંડ પાસે જે રિસોર્સિસ અવેલેબલ છે એ રિસોર્સિસ મેમ્બર કન્ટ્રીઝને પ્રોવાઈડ કરે છે અને the fund also provides opportunity to correct maladjustment in the balance of payments without resorting to measure destructive of national or international prosperity. Yes, by providing the funds resources, fund એટલે IMF છે પોતાની પાસે જે રિસોર્સ અવેલેબલ છે એ મેમ્બર કન્ટ્રીઝને પ્રોવાઈડ કરે છે. એનું રીઝન શું છે કે મેમ્બર કન્ટ્રીઝ છે એના બેલેન્સ ઓફ પેમેન્ટ્સમાં કોઈ પણ એવા માલ એડજસ્ટમેન્ટ્સ હોય તો એને રિમૂવ કરી શકે અને એનાથી કેવી રીતે એ માલ એડજસ્ટમેન્ટ્સને રિમૂવ કરવાના છે કે જેને લઈને એક મેમ્બર કન્ટ્રી છે એની નેશનલ કે ઇન્ટરનેશનલ પ્રોસ્પેરિટી દેટ ઇઝ સદ્ધરતા છે એમાં કોઈ પણ જાતનો પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ થાય નહીં. એવી રીતે ફંડ છે એ મેમ્બર કન્ટ્રીઝને હેલ્પ કરે છે. દેન to decrease the disequilibrium in the balance of payments of member countries. Definitely, along with decreasing the disequilibrium in the balance of payments, also the fund helps the member countries to shorten the duration of the balance of payments of a country, that is disequilibrium. કે બેલેન્સ ઓફ પેમેન્ટમાં જેટલો ટાઈમ ડિસઇક્વિલિબ્રિયમ રહે છે ને એ ડિરેક્ટ ડ્યુરેશનને પણ રિડ્યુસ કરવાનો છે એન્ડ અલોંગ વિથ દેટ fund also try to reduce the disequilibrium in the balance of payments of the member countries. Now, next is membership of the fund. Yes, as we have said above, the IMF came into existence in December 1945 when it first 29 member countries signed its articles of agreement. જ્યારે ઇનિશિયલી 1945માં એક્ઝિસ્ટન્સમાં આવ્યું ત્યારે 29 મેમ્બર કન્ટ્રીઝ હતા એન્ડ ઇટ્સ બિગિન્સ ઇટ્સ ઓપરેશન ફ્રોમ 1st March 1947. On April 2012, around 188 countries were member of the IMF and all the members of the IMF are the members of the World Bank and all the members of the World Bank becomes automatically the member of IMF. આપણે પહેલાં જેવું કીધું હતું કે IMF and World Bank work in tandem, બે એકબીજા સાથે વર્ક કરે છે. જેટલી પણ કન્ટ્રીઝ છે એ IMFની મેમ્બર હોય ઓટોમેટિકલી વર્લ્ડ બેંકની મેમ્બર બની જ જાય છે અને જેટલી પણ કન્ટ્રીઝ વર્લ્ડ બેંકની મેમ્બર છે એ ઓટોમેટિકલી IMFની મેમ્બર પણ બની જાય છે. Now, our next topic is resources of the fund. Yes, the financial resources of the International Monetary Funds includes mainly 3 points. The first is quotas and their fixation. Yes, IMF maintains general account based on the quotas allocated to its members. ઇન્ટરનેશનલ મોનિટરી ફંડ છે ને દરેક મેમ્બર કન્ટ્રીઝને કોટાઝ અસાઇન કરી દે છે અને એના બેઝડ ઉપર છે એ એનો એક રેકોર્ડ મેન્ટેન કરે છે, અકાઉન્ટ પ્રિપેર કરે છે. વેન કન્ટ્રી જોઇન્સ ધ ફંડ ઇટ ઇઝ સાઇન્ડ અ કોટા દેટ ગવર્ન્સ ધ સાઇઝ ઓફ ઇટ્સ સબસ્ક્રિપ્શન. હવે જ્યારે કોઈ પણ કન્ટ્રી છે એ IMF જોઈન કરે છે ત્યારે એ જે કોન્ટ્રાક્ટ સાઇન કરે છે ને એમાં એને કોટા અસાઇન કરી દેવાનો છે અને એના થ્રુ એનું સબસ્ક્રિપ્શન છે એની સાઇઝ છે એ ડિટરમાઇન થશે એન્ડ અલોંગ વિથ ધ સબસ્ક્રિપ્શન એ કન્ટ્રીનો વોટિંગ પાવર અને એના ડ્રોઈંગ રાઇટ્સ એટલે એ કેટલું ફંડ વિથડ્રો કરી શકશે IMFમાંથી, કેટલી એને હેલ્પ મળશે એ બધું એના કોટા ઉપરથી ડિસાઇડ થાય છે અને આ કોટા છે એ ફંડ ઇનિશિયલી જ્યારે કન્ટ્રી મેમ્બર બને છે ત્યારે જ એને અસાઇન કરી દે છે. ઇનિશિયલી each member country was required to pay 25% of its quota in gold. યસ, હવે જે કન્ટ્રીનો જેટલો પણ કોટા ડિટરમાઇન થયો છે ને એના બેઝડ ઉપર એણે એ કોટાના 25% છે એ એટ ધ સેમ ટાઈમ એણે ગોલ્ડમાં પે કરી દેવાના છે અને 10% છે એના નેટ ઓફિશિયલ હોલ્ડિંગ ઓફ ધ ગોલ્ડ વિચ એવર વોઝ લેસ. કાં તો 25% ઓફ ઇટ્સ કોટા ઇન ગોલ્ડ અને કાં પછી 10% એની જે નેટ ઓફિશિયલ હોલ્ડિંગ ઓફ ગોલ્ડ જેટલું ટોટલ એની પાસે ગોલ્ડ છે ને એના 20% પે કરવાના. આ બેમાંથી જે ઓછું હોય એ કાં તો 25% ઓફ ઇટ્સ કોટા અને કાં પછી 10% ઓફ ધ ટોટલ હોલ્ડિંગ્સ ઓફ ધ ગોલ્ડ, જે ઓછું હોય એ કન્ટ્રી પે કરી શકે. એન્ડ અંડર ધ સેકન્ડ અમેન્ડમેન્ટ વિચ વોઝ ઇફેક્ટિવ ફ્રોમ 1st April 1978, 25% of a member's quota payable in gold was substituted by special drawing rights or usable currencies
એટલે આમાં શું થયું કે આપણે હમણાં જ મેં તમને કીધું કે 25% છે એ ગોલ્ડના ફોર્મમાં એણે પે કરવાનું છે, તો એનો એક સબસ્ટિટ્યૂટ ફાઇન્ડ આઉટ કર્યો કે એના બદલે તમે SDR દેટ ઇઝ સ્પેશિયલ ડ્રોઈંગ રાઇટ્સ ઓર યુઝેબલ કરન્સીના ફોર્મમાં તમે એને પે કરી શકો. અને બાકીના જે 27% ઓફ ધ કોટા છે વોઝ ટુ બી ફર્નિશ્ડ ઇન ધ કન્ટ્રીઝ ઓન કરન્સી. યસ, એટલે બાકીનું જે 75% પેમેન્ટ છે ને એ કન્ટ્રી પોતાની જ કરન્સીમાં પેમેન્ટ કરી શકે, વિચ વોઝ કેપ્ટ ઇન ઇટ્સ સેન્ટ્રલ બેંક. એટલે પોતાની સેન્ટ્રલ બેંકમાં જે કરન્સી હોય એ કરન્સીમાં પે કરી શકે. સો ધ પ્રેક્ટિસ ઓફ કીપિંગ ગોલ્ડ રિઝર્વ with the fund has been discontinued from April 1978 and the fund has been dealing from gold since then. એટલે 1978માં આ જે ગોલ્ડ રિઝર્વ છે ને એ રાખવાની સિસ્ટમ છે એ ડિસ્કન્ટિન્યુ કરી ફંડે, અને હવે આ IMF છે એ ગોલ્ડ સાથે કોઈ પણ જાતનું ડીલ કરતું નથી. Now, member country is allowed to maintain the value of its currency and quota in terms of special drawing rights. હવે દરેક મેમ્બર કન્ટ્રીઝ છે એ પોતાના કોટા છે એ SDR દેટ ઇઝ સ્પેશિયલ ડ્રોઈંગ રાઇટ્સ અને કાં તો પોતાની જ કરન્સીની વેલ્યુમાં છે એ મેન્ટેન કરી શકે. અને દરેક મેમ્બર કન્ટ્રીઝને આ જે કોટા અસાઇન કર્યા છે ઇટ ઇઝ રિવ્યુડ એવરી 5 years એન્ડ આર રેઝ ફ્રોમ ટાઈમ ટુ ટાઈમ. આ કોટા છે એ એવરી 5 years એનો રિવ્યૂ થાય અને આ કોટા છે એ ઇન્ક્રીઝ પણ થાય. એટલે જો દરેક મેમ્બર કન્ટ્રીને જે કોટા અસાઇન કર્યો છે એના બેઝડ ઉપર એ કેટલું વિથડ્રો કરી શકશે એ તો ડિટરમાઇન થાય છે, બટ સાથે સાથે એનો વોટિંગ પાવર પણ ડિસાઇડ થાય છે. એટલે જો આ કોટા ઇન્ક્રીઝ થાય તો દરેક મેમ્બર કન્ટ્રીને વધારે બેનિફિટ્સ છે એ મળે. And quota of the member country also determines the subscription of the fund. As I have told you, એનો વોટિંગ પાવર છે, સબસ્ક્રિપ્શન છે અને સ્પેશિયલ ડ્રોઈંગ રાઇટ્સ છે એ પણ ડિટરમાઇન કરે છે કે ફંડ પાસે જે રિસોર્સિસ છે એમાંથી એને કેટલો બેનિફિટ મળશે. દેટ ઇઝ ડિસાઇડેડ ઓન ધ બેઝિસ ઓફ ધ કોટા અસાઇન્ડ બાય ધ IMF ટુ each member countries. The next point is fund borrowing. Yes, besides quota, IMF borrows fund from the governments, central banks or private institution of the developed countries. Yes, not on the quotas but along with that fund છે એ ગવર્મેન્ટ પાસેથી, સેન્ટ્રલ બેંક પાસેથી અને કોઈ એવા બીજા પ્રાઇવેટ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ હોય ડેવલપ્ડ કન્ટ્રીઝના તો એની પાસેથી પણ ફંડ બોરો કરે છે. એન્ડ ધ બેંક ફોર ઇન્ટરનેશનલ સેટલમેન્ટ્સ એન્ડ ઇવન OPEC countries like Saudi Arabia, that is Organization of Petroleum Exporting Countries. એટલે આ જે પેટ્રોલિયમ એક્સપોર્ટિંગ કન્ટ્રીઝ છે ને એની સાઉદી અરેબિયા જેવી એની પાસેથી પણ ફંડ છે એ બોરો કરી શકે છે. Then general agreements to borrow. Fund also borrows under the general agreement to borrow from its 11 developed member countries to cope up with the impairment of the international monetary system. જો ઇન્ટરનેશનલ મોનિટરી સિસ્ટમમાં ઇમ્પેરમેન્ટ હોય એટલે બેલેન્સ ન હોય એટ દેટ ટાઈમ IMF છે એની પોતાની 11 ડેવલપ્ડ મેમ્બર કન્ટ્રીઝ છે અને આ મેમ્બર કન્ટ્રીઝ પાસેથી જનરલ એગ્રીમેન્ટ ટુ બોરોની અંડર ફંડ બોરો કરી શકે છે. યસ, ફ્રોમ ધ ડેવલપ્ડ કન્ટ્રીઝ, બિકોઝ ડેવલપ્ડ કન્ટ્રીઝ છે ને એ જનરલી મોનિટરી મેટર્સમાં થોડી પ્રોસ્પર વધારે હોય તો IMF છે એની પાસેથી બોરો કરી શકે છે. ધ નેક્સ્ટ પોઈન્ટ ઇઝ International Monetary Fund and Exchange Stability. Yes, each member has to fix the par value of its currency in terms of gold as a common denominator or in terms of US dollar. IMFની જેટલી પણ મેમ્બર કન્ટ્રીઝ છે ને એ બધી જ કન્ટ્રીઝે પોતાનો જે એક્સચેન્જ રેટ છે એની એક પાર વેલ્યુ છે એ ફિક્સ કરી દેવાની છે. કઈ ટર્મ્સમાં? તો ગોલ્ડની ટર્મ્સમાં અને કાં પછી US ડોલર્સની ટર્મ્સમાં. એન્ડ ધ અંડરલાઇંગ આઈડિયા વોઝ ટુ ક્રિએટ સિસ્ટમ ઓફ સ્ટેબલ એક્સચેન્જ રેટ્સ વિધાઉટ ઓર્ડરલી ક્રોસ રેટ્સ. અને આ જે પર્પઝ શું છે આનો કે કાં તો તમે ગોલ્ડની ટર્મ્સમાં કે US ડોલરની ટર્મ્સમાં એક્સચેન્જ રેટને સ્ટેબલ રાખો કે એના થ્રુ છે ને એક્સચેન્જ રેટમાં સ્ટેબિલિટી મેન્ટેન થશે. એન્ડ ધ મેમ્બર્સ કમ્યુનિકેટેડ ટુ ધ ફંડ their par values which were mostly based on the exchange rates prevailing in October 19
1946 અને દરેક કન્ટ્રીઝે જે પણ પાર વેલ્યુ ડિટરમાઇન કરેલી છે એ ફંડને ઇન્ફોર્મ કરવાનું રહેશે. ફંડ એટલે IMFને ઇન્ફોર્મ કરી દેવાનું. અને આ જે પાર વેલ્યુ છે એ જનરલી ઇટ ઇઝ બેઝડ ઓન ધ રેટ્સ પ્રિવેલિંગ ઇન ઓક્ટોબર 1946. એમાં જે એ યરમાં જે રેટ્સ હતા ને એના બેઝડ ઉપર પાર વેલ્યુ છે એ ડિટરમાઇન થતી હોય છે. ધ ઇન્ટરનેશનલ મોનિટરી ફંડ અનાઉન્સ ધીસ પાર વેલ્યુઝ ઇન ડિસેમ્બર 1946. યસ, ડિસેમ્બર 1946માં ઇન્ટરનેશનલ મોનિટરી ફંડે દરેક મેમ્બર કન્ટ્રીઝ છે એની પાર વેલ્યુ છે એ અનાઉન્સ કરી હતી. એન્ડ ધ એક્સચેન્જ રેટ્સ વેર ટુ બી એસ્ટાબ્લિશ્ડ એટ ધ ઓફિશિયલ પાર વેલ્યુઝ. યસ, એક્સચેન્જ રેટ છે એ કયા બેઝ ઉપર એસ્ટાબ્લિશ થયો હતો? ધ ઓફિશિયલ પાર વેલ્યુઝ. એન્ડ ધ ફંડ વોઝ obliged to agree to changes in the exchange rates which did not exceed plus or minus 1% of the initial par value. Yes, પછી ફંડે એટલી એક પરમિશન આપી કે કોઈ પણ મેમ્બર કન્ટ્રીઝની જે પાર વેલ્યુ છે ને એના કરતાં એક્સચેન્જ રેટ છે એ 1% અપ ન જાવ, 1% અપ અને 1% ડાઉન એટલો જ થવો જોઈએ. એના કરતાં વધારે 1% કરતાં વધારે ક્યારેય વધવો કે ઘટવો જોઈએ નહીં. ઇટ મીન્સ જો એક્સચેન્જ રેટને તમે ઇન્ક્રીઝ કરો તો ઇટ શુડ નોટ બી ગ્રેટર દેન 1%, એન્ડ ઇફ યુ આર ડિક્રીઝિંગ ધ એક્સચેન્જ રેટ એટ દેટ ટાઈમ it should not be less than 1%. And further changes on 1% plus or minus required to permission of the fund. એટલે 1% plus or minus થી વધારે તમારે ચેન્જીસ કરવું હોય ને એક્સચેન્જ રેટમાં, એટ દેટ ટાઈમ યુ હેવ ટુ ટેક પરમિશન ઓફ ધ IMF. And since 1971 these provisions have been changed and the international monetary systems have moved from this fixed exchange rates to flexible exchange rate. 1971 પછી ઇન્ટરનેશનલ મોનિટરી ફંડે આ જે સિસ્ટમ છે ને ફિક્સ એક્સચેન્જ રેટને એને ચેન્જ કરીને ફ્લેક્સિબલ એક્સચેન્જ રેટમાં કન્વર્ટ કરી. એના પછી છે ને ઘણા બધા ચેન્જીસ આપેલા છે કે કયા યરમાં કેટલો ચેન્જીસ થયો હતો, કેવી રીતે, એ તમે જસ્ટ એકવાર રીડ કરી જજો. નેક્સ્ટ ઇઝ લેન્ડિંગ ઓપરેશન્સ ઓફ ધ ઇન્ટરનેશનલ મોનિટરી ફંડ. યસ, હવે કઈ રીતે મની લેન્ડ કરે છે બોથ મેમ્બર કન્ટ્રીઝને એ છે. ઇન્ટરનેશનલ મોનિટરી ફંડ પ્રોવાઇડ્સ શોર્ટ ટર્મ લોન્સ ટુ ધ મેમ્બર કન્ટ્રીઝ ફેસિંગ ડિસઇક્વિલિબ્રિયમ ઇન ધેર બેલેન્સ ઓફ પેમેન્ટ્સ ઓન કરંટ અકાઉન્ટ. કોઈ પણ મેમ્બર કન્ટ્રીના બેલેન્સ ઓફ પેમેન્ટ્સમાં ડિસઇક્વિલિબ્રિયમ હોય અને એ ડિસઇક્વિલિબ્રિયમને રિમૂવ કરવા માટે થઈને ઇન્ટરનેશનલ મોનિટરી ફંડ છે એ શોર્ટ ટર્મ લોન્સ છે એ પ્રોવાઈડ કરે છે. એન્ડ ધ ક્વેશ્ચન ઇઝ દેટ કોઈ પણ મેમ્બર કન્ટ્રી છે એ કેટલું બોરો કરી શકે, તો ઇટ ઇઝ બેઝડ ઓન ધ સ્પેશિયલ ડ્રોઈંગ રાઇટ્સ. આપણે કીધું કન્ટ્રીના જે ડ્રોઈંગ રાઇટ્સ છે એના બેઝડ ઉપર ડિટરમાઇન થાય, અને આ જે ડ્રોઈંગ રાઇટ્સ છે એ કન્ટ્રીના કોટા ઉપરથી ડિટરમાઇન થાય. એન્ડ ધ કન્ટ્રીઝ કેન ડ્રો, દેટ ઇઝ withdraw up to 25% of its reserves tranches automatically upon the representation to the fund for its balance of needs. એટલે કન્ટ્રીના જેટલા પણ રિઝર્વ ટ્રાન્ચીસ છે એના 25% છે એ બોરો કરી શકે છે બેલેન્સ ઓફ પેમેન્ટ્સમાં કોઈ રિક્વાયરમેન્ટ હોય તો. અને IMF છે એ આ જે મની મેમ્બર કન્ટ્રીઝ વિથડ્રો કરે છે ને એની ઉપર કોઈ પણ જાતનો ઇન્ટરેસ્ટ છે એ ચાર્જ કરતું નથી. બટ ધ કન્ટ્રી હેઝ ટુ રીપે વિધિન અ પીરિયડ ઓફ 3 to 5 years. ઇટ મીન્સ કે જો કોઈ પણ કન્ટ્રીએ IMF પાસેથી મની બોરો કર્યા હોય તો એ વિધિન 3 to 5 years છે એ રીપે કરી દેવાના રહેશે. સો the IMF provides member countries with the short-term finance to meet their balance of payment deficit and pursue adjustment program. Now, other lending operations of the IMF are first of all credit tranche policy. Under the credit tranche policy, the fund credit is made available to the member countries in a range consisting of 4 tranches on segment, each equal to 25% of the members' quota. Yes, ક્રેડિટ ટ્રાન્ચ પોલિસીમાં છે ને IMF છે એ મેમ્બર કન્ટ્રીઝને લોન પ્રોવાઈડ કરે છે, મનીના ક્રેડિટ લોન. અને એ કેવી રીતે કે જેનો કોટા છે ને એને 25% એટલે 4 ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં એને 25% કરીને લોન પ્રોવાઈડ કરે છે. Then extended fund facility.
This facility was introduced in September 1974, and under this facility the fund provides medium term assistance to the member countries in special circumstances of balance of payment difficulty, that is અને કોઈ પણ એવા સ્ટ્રક્ચરલ કે કોઈ મેક્રો ઇકોનોમિક્સ પ્રોબ્લેમ હોય, બેલેન્સ ઓફ પેમેન્ટ્સમાં ડિફિકલ્ટી હોય તો એને રિમૂવ કરવા માટે થઈને મીડિયમ ટર્મ આસિસ્ટન્સ છે એ ફંડ પ્રોવાઈડ કરે છે. એન્ડ અંડર ધીસ ફેસિલિટી ક્રેડિટ ઇઝ પ્રોવાઇડેડ અપ ટુ અ પીરિયડ ઓફ 10 years and loans up to 300% of the members quota are permitted. Yes, જો એક્સટેન્ડેડ ફંડ ફેસિલિટીમાં આ વસ્તુ ખાસ અંડરલાઇન કરજો જ્યારે બુકમાં રીડ કરો ને ત્યારે હવે તમારે આ જ વસ્તુ યાદ રાખવાની છે કે એક્સટેન્ડેડ ફંડ ફેસિલિટી છે તો એમાં કઈ ટાઈપની લોન પ્રોવાઈડ કરે છે? મીડિયમ ટર્મ લોન. કેટલા ડ્યુરેશન માટે? તો 10 years માટે. અને કેટલા પર્સન્ટ? તો મેમ્બર કન્ટ્રીનો જે કોટા અસાઇન થયો છે એના 300% છે એ લોન પ્રોવાઈડ કરે છે. એન્ડ it is availed of by developing countries. Now, next is supplementary financing facility. This facility is being provided since 1977 to extend supplementary financing under extended or standby arrangements to member countries to meet serious deficit in the balance of payments of the country. એન્ડ જ્યારે આ કન્ટ્રી બેલેન્સ ઓફ કોઈ પણ મેમ્બર કન્ટ્રીની બેલેન્સ ઓફ પેમેન્ટમાં એટલી બધી ડેફિસિટ આવે કે જેનો ઇકોનોમીઝ એન્ડ દેર કોટા છે એના કરતાં પણ વધારે હોય ઇન રિલેશન ટુ દેર ઇકોનોમીઝ એન્ડ દેર કોટા, એટ દેટ ટાઈમ ધ ફંડ પ્રોવાઇડ્સ હેલ્પ્સ ટુ ધ મેમ્બર કન્ટ્રીઝ અંડર ધ સપ્લિમેન્ટરી financing facility. And a subsidy account was set up in 1980 to assist low income developing countries to meet the cost of using resources made available through the funds. સપ્લિમેન્ટરી ફિનાન્સિંગ ફેસિલિટી. યસ, એટલે જે પણ એવી ડેવલપિંગ કન્ટ્રીઝ છે કે એની સાવ ઇન્કમ લો છે એવી કન્ટ્રીને રિસોર્સિસ ઓછી કોસ્ટ ઉપર કેવી રીતે પ્રોવાઈડ કરવા અને કોઈ પણ મેમ્બર કન્ટ્રીની બેલેન્સ ઓફ પેમેન્ટ્સમાં જો કોઈ એવી સિરિયસ ડેફિસિટ હોય કે જે એના કોટાના રિલેશનમાં ખૂબ વધારે હોય એટ દેટ ટાઈમ સપ્લિમેન્ટરી ફિનાન્સિંગ ફેસિલિટીની અંડર હેલ્પ પ્રોવાઈડ કરે છે. દેન compensatory and contingency financing facility. This facility was created in August 1988 for two purposes. The first is provide timely compensation for temporary shortfalls or excess in cereal imports cost due to factors beyond the control of the member country. Yes, ટાઈમલી કમ્પેન્સેશન પ્રોવાઈડ કરવું અને આ જે ટેમ્પરરી છે કોઈ એવા ટેમ્પરરી શોર્ટફોલ્સ હોય કે એક્સેસ ઇન સિરિયલ ઇમ્પોર્ટ એટલે તમે જે વસ્તુ ઇમ્પોર્ટ કરો છો એ વધી જાય છે એટ દેટ ટાઈમ, એટલે કોઈ પણ એનું રીઝન શું હોય કે મેમ્બર કન્ટ્રી છે એના કંટ્રોલ બહાર ઇમ્પોર્ટ વયું જાય એટ દેટ ટાઈમ ફંડ પ્રોવાઇડ્સ હેલ્પ્સ અંડર ધીસ facility. And contingency funding to help members to maintain the momentum of fund supported adjustment program in the face of external shocks on account of factors beyond its control. એવા કોઈ એક્સટર્નલ શોક હોય કે ફર્મ એટલે કોઈ પણ મેમ્બર કન્ટ્રીઝ છે એને ફંડમાં મોમેન્ટમ મેન્ટેન કરવા માટે થઈને એવા કોઈ સપોર્ટની રિક્વાયરમેન્ટ હોય તો આવો જે ફંડ સપોર્ટેડ એડજસ્ટમેન્ટ પ્રોગ્રામ છે એની અંડરમાં IMF છે એ મેમ્બર કન્ટ્રીઝને હેલ્પ કરે છે. એટલે આમાં એવી વાત થઈ કે જ્યારે સિચ્યુએશન છે ને કોઈ પણ મેમ્બર કન્ટ્રી માટે બિયોન્ડ કંટ્રોલ વહી જાય અને કોઈ એવો ટેમ્પરરી શોર્ટફોલ હોય કે ઇમ્પોર્ટ ઇન્ક્રીઝ થઈ ગયું હોય અને એવા કોઈ એક્સટર્નલ શોક્સ હોય, કોઈ એવા એક્સટર્નલ ઇશ્યુઝ હોય તો એને સેટ ઓફ કરવા માટે હેલ્પ પ્રોવાઈડ કરે છે. દેન બફર સ્ટોક ફિનાન્સિંગ ફેસિલિટી. This facility was introduced in 1969 for financing commodity buffer stock by member countries, and this facility is equivalent to 30% of the borrowing members quota. Yes, એટલે જે પણ મેમ્બર કન્ટ્રીઝને જે કોટા અસાઇન કર્યો છે એનો 30% જેટલી હેલ્પ છે આની અંડરમાં મળે છે. નેક્સ્ટ વન પોઈન્ટ આઈ જસ્ટ મિસ્ડ આઉટ. બફર સ્ટોકનો મિનિંગ એવો થશે કે કોઈ પણ કન્ટ્રીમાં જ્યારે
પ્રાઇસ ફ્લક્ચ્યુએશન્સ આવતા હોય ને તો એ પ્રાઇસ ફ્લક્ચ્યુએશન્સને બેલેન્સ કરવા માટે, રિડ્યુસ કરવા માટે થઈને દરેક કન્ટ્રી છે એ કોમોડિટીનો સ્ટોક મેન્ટેન કરતી હોય તો એને બફર સ્ટોક કહેવાય. કે ડિમાન્ડ કરતાં સપ્લાય ઓછી છે અને પ્રાઇસીસ ઇન્ક્રીઝ થઈ ગયા છે તો એટ ધેટ ટાઈમ આ જે બફર સ્ટોક છે એમાંથી તમે કોમોડિટી ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરો તો પાછી પ્રાઇસ છે એ નોર્મલ થઈ જાય. સો buffer stock financing facility and it is 30% of the quota assigned to member countries. Now next two are structural adjustment facility and enhanced structural adjustment facility. હવે આ જે structural adjustment facility છે it was launched in March 1986 and it provides financial assistance to the member countries to meet the serious બેલેન્સ ઓફ પેમેન્ટ્સ પ્રોબ્લેમ્સ. એટલે કોઈ પણ મેમ્બર કન્ટ્રીઝના બેલેન્સ ઓફ પેમેન્ટ્સમાં એવા કોઈ પ્રોબ્લેમ હોય તો એને સોલ્વ કરવા માટે થઈને સ્ટ્રક્ચરલ એડજસ્ટમેન્ટ ફેસિલિટીની અંડરમાં લોન પ્રોવાઈડ કરે છે. અને આ ફેસિલિટીની અંડર જે પણ લોન સેન્કશન થાય છે મેમ્બર કન્ટ્રીઝને એનો એક જ પર્પઝ હોવો જોઈએ કે બેલેન્સ ઓફ પેમેન્ટ્સના પ્રોબ્લેમ્સ છે એને રિડ્યુસ કરવા અને કાં પછી એવા કોઈ મીડિયમ ટર્મ મેક્રો ઇકોનોમિક ઓર સ્ટ્રક્ચરલ એડજસ્ટમેન્ટ પ્રોગ્રામ્સ હોય એ પણ કરવા માટે થઈને આ ફેસિલિટીની અંડર લોન્સ પ્રોવાઈડ કરે છે. અને લાસ્ટ જે છે એન્હાન્સ સ્ટ્રક્ચરલ એડજસ્ટમેન્ટ ફેસિલિટી ઇટ વોઝ ઇન્ટ્રોડ્યુસ્ડ ઇન ડિસેમ્બર 1987 અને એનો પર્પઝ પણ એ જ હતો કે બેલેન્સ ઓફ પેમેન્ટમાં કોઈ ડેફિસિટ હોય, કોઈ એવો સિરિયસ પ્રોબ્લેમ હોય તો એને સોલ્વ કરી શકે એની માટે મીડિયમ ટર્મ લોન્સ પ્રોવાઈડ કરે છે સ્પેશિયલી ટુ ધ લો ઇન્કમ કન્ટ્રીઝ. એવી કન્ટ્રીઝ કે જેની ઇન્કમ નેશનલ ઇન્કમ સાવ લો છે એવી કન્ટ્રીને બેલેન્સ ઓફ પેમેન્ટને મેન્ટેન કરવા અને કોઈ એવા મેક્રો ઇકોનોમિક કે સ્ટ્રક્ચરલ પ્રોગ્રામ્સ છે એને કેરીડ આઉટ કરવા માટે થઈને કે જેથી કરીને બેલેન્સ ઓફ પેમેન્ટ છે એમાં ઇક્વિલિબ્રિયમ મેન્ટેન થાય. સો ઇટ ઇઝ અબાઉટ ધ લેન્ડિંગ ઓપરેશન્સ ઓફ ધ ઇન્ટરનેશનલ મોનિટરી ફંડ. આ જેટલા પણ હેડિંગ આપ્યા એની અંડરમાં આઈએમએફ છે એ પોતાની મેમ્બર કન્ટ્રીઝને લોન્સ પ્રોવાઈડ કરે છે. બટ એક વસ્તુ તમે નોટિસ કરી હોય તો મેઇનલી દરેક ફેસિલિટી છે આજે એનો પર્પઝ એક જ હતો કે બેલેન્સ ઓફ પેમેન્ટ્સમાં જો એવી કોઈ સિરિયસ ડેફિસિટ હોય, કોઈ ઇશ્યુ હોય તો એના માટે થઈને લોન્સ પ્રોવાઈડ કરે છે, વેધર ઇટ મે બી શોર્ટ ટર્મ લોન, મીડિયમ ટર્મ લોન. સો એન્ડ the proportion of loan mainly depends upon the quota assigned to the member countries. Now our next topic is India and the IMF. Yes, India is one of the founder member of International Monetary Fund and it was one of the 45 countries that had participated in the Bretton Woods Conference in 1944 and had become the original member of the fund. India had signed the fund agreement on 27th December 1945 and initially India was assigned a quota of $400 million. જો ઇન્ડિયાને ઇનિશિયલી જ્યારે કોન્ટ્રાક્ટ આઈએમએફની મેમ્બરશિપ લીધી ત્યારે $400 million કોટા છે એ અસાઇન કર્યો હતો ઓર અબાઉટ 5.2% ઓફ ધ ટોટલ, એટલે જેટલું પણ ટોટલ હતું ને એમાંથી 5.2% કોટા છે એ ઇન્ડિયાને અસાઇન કર્યો હતો. એન્ડ being the fifth largest quota holder, yes, India is holding fifth largest quota in the IMF. India was also given a seat on the fund's executive board. Yes, ફંડનું જે એક્ઝિક્યુટિવ બોર્ડ છે એમાં પણ ઇન્ડિયાની સીટ છે. એન્ડ with the increase in the fund's quota after May 1970, the quotas of Japan, Canada and Italy increased more than that of India and accordingly India ceased to hold a permanent position on the executive board of the ફંડ. યસ, પણ 1970માં આપણે મેં તમને કીધું ને કે આ કોટા છે એ એવરી 5 યર રિવ્યૂ થાય છે અને ઇન્ક્રીઝ થાય છે. તો જાપાન, કેનેડા અને ઇટલી છે ને એનો કોટા ઇન્ડિયા કરતાં પણ ઇન્ક્રીઝ થઈ ગયો. એન્ડ ઇન્ડિયાઝ પ્રેઝન્ટ કોટા ઓફ સ્પેશિયલ ડ્રોઈંગ રાઇટ ઇઝ અબાઉટ $3,055 million, which is about 2.5% of the total IMF quotas and the India's rank is 13th among the funds holder. એટલે ઇન્ડિયાનો છે આઈએમએફના જેટલા પણ મેમ્બર કન્ટ્રીઝ છે ફંડ હોલ્ડર છે એમાં 13th રેન્ક છે અને અત્યારે એના સ્પેશિયલ ડ્રોઈંગ રાઇટ્સ કેટલા છે એટલે ઇટ મીન્સ કે ઇન્ડિયા કેટલું વિડ્રો કરી શકે ફંડમાંથી, દેટ ઇઝ $3,055 million.
સો ઇટ ઇઝ અબાઉટ ધ ઇન્ડિયા એન્ડ ધ ઇન્ટરનેશનલ મોનિટરી ફંડ. એમાં બીજો પણ થોડો ડેટા આપ્યો છે, યુ જસ્ટ હેવ ટુ રીડ ઇટ આઉટ. યર વાઇઝ કેટલું ઇન્ક્રીઝ ડિક્રીઝ થયું એ ડેટા છે, યુ કેન જસ્ટ read it in homework. Now, India has derived a number of benefits as a member of the International Monetary Fund. તો આ benefits ક્યાં છે? Let us discuss. India has been receiving aid from the various fund agencies. Yes, India છે એના IMFની ડિફરન્ટ એજન્સીસ છે એની પાસેથી ટાઈમ ટુ ટાઈમ હેલ્પ છે એ રિસીવ થાય છે. રિસીવિંગ આસિસ્ટન્સ ફ્રોમ ધ ફંડ અંડર ધ સ્પેશિયલ ડ્રોઈંગ રાઇટ સ્કીમ. યસ, આપણે વાત કરી હતી કે ઇન્ડિયા ઇઝ ઓલ્સો રિસીવિંગ આસિસ્ટન્સ ફ્રોમ ધ ઇન્ટરનેશનલ મોનિટરી ફંડ અંડર SDR, દેટ ઇઝ સ્પેશિયલ ડ્રોઈંગ રાઇટ્સ સ્કીમ, એન્ડ વિચ પ્રોવાઇડ્સ અનકન્ડિશનલ લિક્વિડિટી. યસ, આ SDR શું પ્રોવાઈડ કરે છે? લિક્વિડિટી, કેશ ઓન હેન્ડ પ્રોવાઈડ કરે છે, સિન્સ ધ પાર્ટિસિપન્ટ્સ હેવ એક્સેસ ટુ ફોરેન એક્સચેન્જ રિસોર્સિસ એટ વિલ. એટલે ફોરેન એક્સચેન્જ રિસોર્સિસ છે એની સાથે બધા પાર્ટિસિપન્ટ્સ છે એ વર્ક કરે છે, યુઝ કરે છે પોતાની ઈચ્છાથી. દેન ઇન્ડિયા ઇઝ ઓલ્સો રિસીવિંગ ફિનાન્શિયલ આસિસ્ટન્સ ફ્રોમ ધ વર્લ્ડ બેંક ફોર વેરિયસ ડેવલપમેન્ટ પ્રોજેક્ટ્સ. યસ, ફોર ધ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન એન્ડ પ્રોપર ઓપરેશન of the various projects which are related to the development, India is receiving financial assistance from the IMF. Yes, કોઈ પણ એવા ડેવલપમેન્ટ પ્રોજેક્ટ હોય તો એની માટે ફંડની રિક્વાયરમેન્ટ હોય તો IMF છે એ ઇન્ડિયાને ફિનાન્શિયલ હેલ્પ પ્રોવાઈડ કરે છે, સો દેટ આપણે આવા કોઈ પણ ડેવલપમેન્ટ પ્રોજેક્ટ છે એને પ્રોપરલી ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકીએ, એન્ડ બાય દેટ વી કેન ઇન્ક્રીઝ ધ એમ્પ્લોયમેન્ટ એન્ડ ઇન્કમ ઓફ ધ પીપલ ઇન અવર કન્ટ્રી. The fourth point is India has been getting advisory help from the fund under the surveillance conditionality. Yes, ઇન્ડિયાને ટાઈમ ટુ ટાઈમ IMF પાસેથી એડવાઇઝરી હેલ્પ મળે છે. એન્ડ a team of economists from the fund often visits India for the interaction with the Indian officials on the problem of balance of payments and exchange rate, and they also offers valuable suggestions relating to the monetary policy, fiscal policy and other measures to solve the concerned problems. Yes, IMFની એક આખી ટીમ છે કે જે ટાઈમ ટુ ટાઈમ ઇન્ડિયાને વિઝિટ કરે છે અને બેલેન્સ ઓફ પેમેન્ટ કે એક્સચેન્જ રેટ રિલેટેડ કોઈ પણ હેલ્પની રિક્વાયરમેન્ટ હોય તો આ ટીમ છે એ એડવાઇસ પ્રોવાઈડ કરે છે અને મોનિટરી છે, ફિસ્કલ છે અને કોઈ એવા બીજા મેજર્સ છે તો એના રિલેટેડ એડવાઇઝીસ અને હેલ્પ પણ પ્રોવાઈડ કરે છે. ધ ફિફ્થ પોઈન્ટ ઇઝ it also provides valuable short-term training courses for the Indian personnel on different policies. Yes, like monetary policy, fiscal policy, banking, exchange rate and balance of payments. શોર્ટ ટર્મ ટ્રેનિંગ કોર્સીસ IMF છે ને એ પોતાની મેમ્બર કન્ટ્રીઝ માટે શોર્ટ ટર્મ ટ્રેનિંગ કોર્સીસ અરેન્જ કરે છે ફોર ધ ઇન્ડિયન પર્સનલ્સ. શું કામ? તો મોનિટરી મેટર્સ છે, ફિસ્કલ મેટર છે, બેન્કિંગ રિલેટેડ છે, રેટ ઓફ એક્સચેન્જ છે, બેલેન્સ ઓફ પેમેન્ટ છે, આમાં કેવી રીતે ઇક્વિલિબ્રિયમ મેન્ટેન કરવું, કેવી રીતે આ બધી ફેસિલિટીઝ છે એને વધારે ઇમ્પ્રૂવ કરવી, મોનિટરી પોલિસી છે, ફિસ્કલ પોલિસી છે તો કેવી રીતે એને પ્રોપર વેમાં ફોર્મ્યુલેટ કરવી, આ બધા ઇસ્યુઝને રિલેટેડ IMF છે એ ઇન્ડિયાને ટ્રેનિંગ પ્રોવાઈડ કરે છે. સો ઇટ ઇઝ અબાઉટ ધ ઇન્ટરનેશનલ મોનિટરી ફંડ. And now we are done with the fourth unit, that is exchange rate, as well as our syllabus. Within short period I will send you the list of important questions. હું તમને આજ કે કાલ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે એ આપી દઈશ so that you can start preparations accordingly. આપણે જે રીતે કરીએ છીએ એમ જ કરવાનું છે. ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ફાઇન્ડ આઉટ કરી અને તમારી બુકમાં પેજ નંબર લખી લેજો અને ક્યાંય પણ અટકો યુ કેન કોલ મી એની ટાઈમ, યુ નો દેટ રાઇટ. કાંઈ પણ ઇસ્યુ હોય, કાંઈ પણ ડાઉટ હોય તો ગમે ત્યારે તમે મને પૂછી શકો છો. સો ઓલ ધ વેરી બેસ્ટ ફોર ધ એક્ઝામ્સ. થેન્ક યુ સો મચ. સી યુ ઓલ.